गुर सिक्खी गुर सिख सुन अंदर सियाणा, बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए, विण गुर शब्द ना सुनई बोला। ये जिहड़ियां पौड़ियां ने, इहदे विच सिख दी करनी दे बारे कुछ क इशारे कीते ने भाई गुरदास साहब ने कि वह किवें दा होना चाहिए। बाकी थावां दे उत्ते भी बहुत सानू हवाले मिलते ने, पर ये इदां कह लीए भी सिख दे करैक्टर दा, उहदी शख्सियत दा एक पासा होर साडे सामने रखिया है। भाई गुरदास साहब कहते ने भी सिख कौन है। पहली गल तो जिन्हें सिक्ख्या नूं सुन लिया है। गुर सिक्खी गुर सिख सुन। गुरु की सिक्ख्या नूं जिन्हें सिख लिया है, जिन्हें सुन लिया है, वह है असल दे विच गुरसिख। हुण जे गुरु की सिक्ख्या नूं उन्हें सुनिया है तो सुनन तो बाद किवें दा है, उहदे बारे दो गल्लां भाई गुरदास साहब ने बोलियां ने। पहली गल कहंदे ने कि अंदर सियाणा, अंदर तो बड़ा समझदार है, बाहर भोला। पर बाहर तो बड़ा मासूम है, बाहर तो बड़ा भोला है। ये पंजाबी लफ्ज़ है, तुहानूं सारिआं नूं पता होवेगा भी इस लफ्ज़ की गहराई की है। हुण ये दो चीज़ां ना साडे करैक्टर दे विच होणीआं चाहीदियां ने। जिहड़ा बंदा अक्सर सियाणा हुंदा जांदा ना ते रुखा भी होई जांदा बाद दे विच, पर जिहड़ा भोला बंदा हुंदा ना, ਉਹਦੇ लागे बैठण नूं, ਉਹਦੀ मासूमियत वेखण नूं बंदे दा मन करदा है। अगली पौड़ी दे विच होर इस तो वधिया ये गल आवेगी। सिख इदां दा नहीं आ भी बिल्कुल ही भोला है, भी उन्होंने कुछ पता ही नहीं लगता, भी बस जिन्हें पिछे ला लिया तो पिछे लग के तुर पिया। सिख इदां दा भी ना होवे ते सिख एडा दिमागी भी ना होवे भी अपनी अकल दे उत्ते मान करी जावे ते लागे किसी दा बैठण नूं जी ना करे। मतलब अकल तो उहदे कोल बहुत होवे पर मिठास खत्म हो गई होवे। वो भोलापन जिहड़ा, मासूमियत जिहड़ी आ ना, वो खत्म हो गई होवे। सौखी जी गल असी समझ लईए, जिद्दां मैं अक्सर इनू कहना हुन्ना भी गुरमत ये नहीं कहती भी तुसी अचीव करना है। गुरमत कहती है भी तुहाडे कोल ये सारा कुछ है सी, बस तुसी दोबारा अपने कोल लैके आउणा है। तुहाडे कोलों गवाचा है, बस तुहाडे कोलों गुम होया है। ये सारा कुछ किते दूर नहीं है, बस गुम होया है। और गुम किदां होया है? अपने करतबां करके। आवाज़ थोड़ी जी घट कर दो। अपने करतबां करके ना ये थोड़ा जिहा असी गवा लिया है। जिद्दां छोटे बच्चे मासूम हुंदे ने ना, इदां सिख मासूम होना चाहिए है। पर इहदे पिछे एक होर गल है। सिर्फ छोटे बच्चे वांगू, हुण मासूमियत ते बहुत है छोटे बच्चे दे विच, इहदे विच कोई शक नहीं है, पर उन्होंने समझ तो उन्नी नहीं है जिन्नी आम बंदे नूं समझ है, जिन्नी सानू समझ है गल्लां दी भी दुख की है, सुख की है, जिंदगी दे विच विचरना किवें है, किहदे नाल किवें गल करनी है। बच्चे नूं इन्नी समझ ते नहीं है। बच्चे दे कोल केवल ते केवल भोलापन है। उस वेले साडे कोल हुण की है? साडे कोल समझ ते है, सियाणप ते है, पर साडा भोलापन वेख लो कित्थे गवाच गया, लभदा ही नहीं। इन्ना ज़्यादा मतलब औखा कर लिया जिंदगी नूं, जिन्नू इदां कह लीए भी सुक्की लकड़ वर्गी जिंदगी है, जिहड़ी लकड़ ते लगदी है भी लकड़ ते है, पर यह मोल्ड नहीं हुंदी, ये टुटना ज़्यादा पसंद करदी है। अपनी ईगो दे विच बिल्कुल आकड़ के रहण वाली जिंदगी, भी मैं क्यों किसी दे अगे झुक जावां, मैं क्यों किसी नूं मिठा बोल पवां। मिठा बोलण दा मतलब सिर्फ ये नहीं हुंदा भी जिद्दां असीं आम किसी नूं चंगा बोलना है। वैसे भी जिहड़ी असीं सारा दिन बोली बोलते हाँ, उहदे विच साडे बोल किहो जे ने। एक तो हुंदा ना भी चलो सानू बना के बोल बोलने पे भी तुसीं कहना है ते इहदे नाल किसे नाल प्यार दे नाल गल करनी है। इत्थे ते बनाईआं वो गल्लां ने भी असीं एक दूजे नूं बड़े ध्यान दे नाल बोलदे हाँ। ऑफ दी स्टेज जां बाकी मेरे जदों दफ्तर दे विच मैं काम नहीं करदा पिया, दुकान ते काम नहीं करदा पिया, उदों मेरी बोली किहो जी है। उदों फिर मेरी मासूमियत का पता लगदा भी मेरे अंदर मालिक ने एक किन्नी क पाई है। सिख समझदार होवे, पर सिर्फ कला समझदार जाई ना होवे।
ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲਾਪਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਡੰਡਾ ਵਿੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੰਗਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟਾ, ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਲਓ, ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਲਓ, ਉਹ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਓ, ਤੇ ਮੌਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਦੀ। ਅਕਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ, ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਗਾਥਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਾਪੁਰਾ, ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੱਗ ਕੇ ਗਾਂ ਗਿਆ, ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ। ਭੋਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਾਵਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਡੇ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਭੋਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ,
ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਤ ਹੈ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਦ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜਾਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਜਾਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤਾਹੇ ਲੋਕ ਲਪਟਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇਗੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਧਰਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆਹ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਹੈ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਰਗ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋਗੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਆਫਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ
ਵੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਜੋਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਠਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਫੀਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਭੋਲਾਪਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬੋਲਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਾ ਤੇ ਬੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਵੇਖ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, 3 ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟਲੈਸ ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਪਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨ ਪੱਕ ਜਾਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਖਬਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਬੰਦਾ? ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਸ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ। ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਡਨ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਉਹਨੇ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਣ ਅੰਨਾ ਖੋਲਾ। ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਬਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਣ ਅੰਨਾ ਖੋਲਾ। ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕਹਿ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ। ਚਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੂਸਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਬੋਲਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੇ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੋਂ ਪੀ ਸੋ ਕਿਸੀ ਲਖਾਵੋਂ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੋਂ ਪੀ ਸੋ ਕਿਸੀ ਲਖਾਵੋਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਟੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਟੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜ ਪਵੇਗਾ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੜਛੀ ਫੜਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਾਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣੇ ਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਛਕਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹੋ ਨਾ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ, ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਚਰਨੋਦਕ ਝੋਲਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨੇ। ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਚਰਨੋਦਕ ਝੋਲਾ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਈਗੋ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਚਰਨੋਦਕ ਝੋਲਾ। ਝੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੇ ਤੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਚਰਨੋਦਕ ਝੋਲਾ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਬਲ ਚਿਤ ਭਵਰ ਕਰ, ਭਵਜਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਿਰੋਲਾ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਬਲ ਚਿਤ ਭਵਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਿਰੋਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇਗਾ ਨਾ, ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਿਰੋਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਦਹ ਦਿਸ ਬੂਢੀ ਪਵਨ ਝੁਲਾਵੇ, ਡੋਰ ਰਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁੰਮੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਕੜੀ, ਜਿਨ ਖਿੰਚੈ ਤਨ ਜਾਈਏ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਤਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਵਜਲ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨਿਰੋਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੱਚਾ ਵਾ ਚੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫੋਕੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੱਚਾ ਵਾ ਚੋਲਾ। ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ।